أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا طبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. رمضان ہے، اسی حوالے سے لیکن روزے کے دوران زکوٰۃ لینا کوئی حد نہیں ہے. زکوٰۃ لینے سے اگر کوئی غذا کا کچھ حصہ حلق میں یا منہ میں آ جائے تو اسے آپ باہر پھینک دیں، اسے نکال دیں. جان بوجھ کے نکلیں گے روزہ باطل ہو جائے گا. اگر بے اختیار کرنے چلا جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہے. بغیر اختیار کے چلا جائے روزہ صحیح ہے، یا جان بوجھ کے لیا تو باطل ہو جائے. اگر یقین ہے کہ اگر میں نے ٹکا دیا تو حلق میں اندر سے غذا آ جائے گی تو بالکل ٹکا نہ دیں. اگر یقین ہو کہ میں ڈکار دوں گا تو اندر سے غذا آ جائے گی تو پھر ڈکار نہ لیں. اگر یقین نہیں ہے تو پھر ڈکار لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بلندر صاحب میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ اعلیٰ کی پہلی 3 آیات تلاوت کی. ہم روزانہ اسی پہ بحث کرتے آ رہے ہیں، جس میں خلاق کے دعا اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے، میرا حبیب سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ کے اسم کی تسبیح پڑھو. وہ اسم کس نے یاد کا ہے؟ خدائے کے تسبیح ہے تبھی تو اپنے رب کے اسم کی تسبیح پڑھو. قرآن کون ہے؟ اعلیٰ. جس اعلیٰ نے، دیکھیں اعلیٰ نے کیا کیا؟ خلق، تجھے اختراع فرما کے اپنے ہر کمال کا مظہر بنا دیا. اس کے علاوہ ترجمہ اتنی بہتر نہیں ہوگا. اپنے ہر کمال، بسم اللہ، اپنے ہر کمال کا تجھے مظہر کامل بنا. یہی میں سمجھے میری رابطے کے لیے میں نے ایک کمال کا نہیں، 2 کمال کے نہیں، میرے جتنے کمال ہیں ان تمام کمالوں کا مظہر تو ہے. تو اکیلا نہیں، 14 مل کے ایک نہیں، تم 14 ہو کے ایک ہو. یہ میرا کمال ہے کہ میں نے تمہیں ایک بنایا، ایک نور بنایا. یہ کمال ہے بنانے والا. سارے میرے
ان کی مظہریت میں کمی بیشی کا تصور نہیں، سارے اعتبار مظہر کمالات الہیہ سارے ایک جیسے۔ یہ الگ شے ہے کسی کو موقع ملے یا نہ ملے اظہار کا، اگر اظہار کا تمام کو موقع ملے تو ہر میرا آنے والا مظہر کل ہوگا میرے ہر کمال کا۔ فسوا، میں نے تمہیں ایسا بنایا، ایسا بنایا، ایسا تسلیہ کیا تمہارا کہ تمہارا وجود اے حد اعتدال ہے۔ روز میں کہتا ہوں تمہارا وجود، کوئی تمہارے وجود میں کیونکہ تمہارا وجود ہی میری ذات کی دلیل ہوگا۔ اگر تمہارے وجود میں کوئی نقص ہوا تو میری ذات ناقص کہلائے، کیونکہ بنانے والا جو بننے والا ہے، بننے والے کا نقص بننے والے کا نہیں ہوتا، بنانے والے کا۔ اگر ان میں کوئی نقص آیا تو بنانے والے کا نقص ہوگا۔ انہیں ایسا ایسا باکمال بنایا کہ ان میں کوئی عیب نہیں رکھا۔ آج کے رات کے حوالے سے میں جملہ کروں، اگر اللہ کو بے عیب ماننا چاہتے ہو تو آل محمد میں عیب نہ ڈھونڈو۔ یہ بے عیب ان میں کوئی عیب سارے عیب ہے، کوئی عیب یہاں نہیں، کوئی پہلو عیب کا۔ یہ کمالات الہیہ فسوا، فسوا کے بعد فرماتا بلّذی قدر، وہ اللہ ہے جس نے کل عالمین کو تقدیرات کے تحت بنایا، اپنے اندازے کے تحت بنایا، اپنی مقدار کے تحت بنایا، اپنے عدل کے تحت بنایا، لیکن بننے کا مرکز میں نہیں تھا، آل محمد تمہیں بنا۔ افلاک کی بلندیوں کے مرکز تم ہو، میں تو علی العالم ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے تو کسی نے بنایا نہیں، اس لیے میں جہاد میں مرکزیت نہیں رکھتا۔ میرے لیے جہاد نہیں ہے، جہادیں نہیں ہیں اللہ کے لیے، سمتے نہیں ہیں۔ جب میں سمتے نہیں رکھتا تو پھر کیسے مرکز بنوں گا؟ مرکز کو میں نے تمہیں بنا کے عالمین کا مرکز بنایا۔ اب ہر شے کہیں بھی میں بناؤں گا اس کا رخ تمہاری طرف ہوگا۔ میں تمہیں خوش آجی خوش ہو جائے، وہ بنیں گے بھی تمہاری وجہ سے، باقی رہیں گے تمہاری وجہ سے۔ سبب وجود بھی تم ہو اور ان کی سبب بقا بھی تم ہو۔ اب یہ مرکز کون ہے؟ جہاد کے۔ اگر افلاک بنیں گے تو افلاک کی جہاد کا مرکز کون ہوگا؟ لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر تو مرکز نہ ہوتا تو افلاک کیسے بنا؟ اگر تو نہ ہوتا تو افلاک کیسے بنا؟ بنائے جب بنائے تو اب اسی بات کو اگر مجھے 2 منٹ اور دے دے جیسے توحید کی ایک لفظ کہہ کے مجھے پہلے سے واپس آ جانا جلدی جلدی بالکل۔ اللہ کوئی شکل و صورت نہیں رکھتا، حیات نورانیہ یا روحانیہ یا جسمانیہ، روحانی حیات بھی نہیں ہے۔ پہچان وہ کمال ہے تو وہاں جو عقلوں میں آئے، جو عقلوں میں نہیں آتا نظر کیسے آئے گا؟ لہذا اس کے لیے ہونا اللہ کے جو مشکل ہے، اس اللہ کے لیے ہونا واجب ہے کہ وہ ہو۔ عقل میں بھی نہیں آتا، عقل کہتی ہے ہونا بھی واجب ہے۔
مطلوب میں بھی نہیں آتا، علم میں بھی نہیں آتا، ادراک میں بھی نہیں آتا۔ ادراک بھی کہتا ہے کہ ہو، علم بھی کہتا ہے کہ ہو، عقل بھی کہتی ہے کہ ہو۔ اللہ جانے 14 نے اس کا ہونا کیسا سمجھا دیا۔ وہ ہے جلدی کیسا ہے؟ وہ واجب الوجود ہے۔ اس کے رہنے کے لیے ضروری بات، اللہ کا وجود واجب ہے کہ ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا وجود واجب ہے کہ ہو۔ دیکھیں عقل نے بھی فیصلہ کیا، علم نے بھی فیصلہ کیا، ادراک نے بھی فیصلہ کیا، تمام مفکرین حکما علماء جتنے مدبرین عالمین گزرے ہیں اس کا ہونا واجب ہے۔ پھر انہوں نے کہا جس کا ہونا واجب ہے اس کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کہ وہ قدیم بھی ہو، جس کا ہونا واجب ہے۔ خدا واسطے سمجھے پھر پتہ لگے گا آل محمد کیا ہے۔ ملائیں کے بعد سمجھ آئے اس اللہ کے لیے واجب ہے کہ وہ قدیم بھی ہو اور ازلی بھی ہو، ازل سے بھی ہو، قدیم بھی ہو، اور دوسری 2 شرطیں ہیں کہ ابدی بھی ہو اور باقی بھی ہو۔ بات سمجھ لیجیے۔ اب اللہ کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی 2 چیزیں کہ وہ باقی بھی ہو، قدیم بھی ہو اور ازلی بھی ہو، اور ابدی بھی ہو اور باقی بھی ہو۔ 4 چیزیں قدیم اور ازلی کے لیے، ازلی کے لیے واجب ہے کہ وہاں عدم ہی نہ ہو۔ ابھی آدمی کے نام ہے واجب کے لیے لازم ہے اس کے اصلی ہونے، ابدی ازلی اور قدیم ہونے میں عدم نہ ہو، بس وہ ہو، وہاں نہ ہونا نہ ہو۔ یعنی پہلے اس کے نہ ہونا نہ ہو۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ ازلی اور قدیم ہونے کے لیے، کہ اس سے پہلے نہ ہونا نہ ہو، عدم نہ ہو۔ پھر اچھا مشکل ہو رہی ہے، آپ ایک دوسرے کو دیکھ لیں مشکل ہے۔ آگے ہے کہ ازلی اور باقی ہو، یعنی کیا مسئلہ ہو، اس کے بعد بھی عدم نہ ہو، نہ پہلے عدم ہو نہ بعد میں عدم ہو۔ اب اسے میں لے آتا ہوں جلدی آپ کو سمجھ آتا ہے۔ اب اللہ ایسا کیا ہے، قدیم بھی ہے ازلی بھی ہے، ازل سے ہے، قدیم ذاتی ہے، قدیم، اچھا مجھے اچھی لگ رہی ہے آپ کو نہیں لگ رہا، قدیم ذاتی ہے۔ اب انہوں نے کہا قدیم ذاتی کے لیے، قدیم کے لیے یہ ہے کہ جتنی زمانے پیچھے گزرے ہر زمانے میں رہے۔ جب حقیقی
बात समझ नहीं आई? हाय अरब साल भी हम खर्च करते वो उनसे भी पहले जब अल्लाह फर्जी जमानों से भी पहले है। अब दुनिया बताए आले मोहम्मद का मुसलमान समझ नहीं आई दुनिया इनके सामने बना। बात आ गई जनाब, मैं आ गया बता। जो कुछ भी खाने ने बनाया है इनके सामने बनाया है। अभी इतनी बात से हौसला हो जाए तो ठीक हो जाए। जो कुछ भी बनाया है इन्हीं के सामने बनाया है। मैं कहूँ हर से बन रही थी ये देख जो भी तकदीर बन रही थी ये देख रहे थे। यहाँ तक बात हो गई। इसीलिए मैंने आपसे अर्ज किया जो वाजिब वजूद अल्लाह है उसका इरादा उसका इरादा एक है और वो भी इरादा बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं मेरे भाइयों। इरादा उसका ऐसा है जो इरादे से मुरीद नहीं बना वरना मुहताज इरादा हो जाए। वो इल्म से आलिम नहीं बना, इल्म का मुहताज हो जाएगा। कुदरत से कादिर नहीं बना, मुहताज हो जाएगा। इरादे से हम इरादे से मुरीद बने हैं। अल्लाह ने सिर्फ एक इरादा किया और वो पूरे आलमीन के लिए अपनी पूरी खुदाई के लिए अपने पूरे आलमीन के निज़ाम को चलाने के लिए एक इरादा करके फकत 14 को बना खुदा के मेरे साथ रहे। अल्लाह
खुदा के लिए यहाँ हो जाएगा। रमजान में महंगाई बहुत है, यहाँ बनाने का इरादा पहले तुम करोगे, क्योंकि आसमान बनाना इरादा होगा, जमीन बनाना इरादा होगा, पानी बनाना इरादा होगा, हवा बनाने इरादा होगा, इंसान बनाने हैं इरादा होगा, जिन बनाने हैं इरादा होगा। अगर हर एक के लिए मैं अलग अलग इरादे करता रहूं, फिर मैं अल्लाह तो रहूंगा नहीं। इसलिए तो मैंने तुम्हें एक बनाया है। इरादा तुम करते चले जाओगे, इरादा वही मेरा होगा। अंजलि समझ आई? अंजलि अच्छा, 1 मिनट 2 मिनट मुझे दे दे। कितनी मखलूक है तकदीरात में? इंसान कितने पूरी दुनिया में? सब कितने इंसान? नहीं, कोई फिगर बताए। 7 तरह के सही चीज है, साथ ही सारा निजाम ही साथ। 7 अरब किताबों का मुताला फरमाया। इस तकनीक के बारे में बहुत किसी चीज ने लिखा सिवाय अलामा सिद्दीकी साहब। इस तकनीक के बारे में बहुत बड़े ऐसे लोग हैं, उन्होंने लिखा कि जितनी जितने इंसान हैं, जिन्नों का 10वां हिस्सा। यानी अगर हम 10 अरब हैं, जैसे सही ने फरमाया, तो जेल कितनी अरब होगी? 70 अरब। इंसान जिन्नों का 10वां हिस्सा है। जिन और इंसान दोनों मिल जाए, सारे मिल जाए, ये जो खुशी की मखलूक है, इनका 10वां हिस्सा। खुशकी की मखलूक, खुशकी समझते हो, ये फजा का जो जितना निजाम आलमी है, उसमें जितनी मखलूक है, इनका 10वां हिस्सा। अगर ये फजाई मखलूक इनके साथ मिल जाए, ये समंदरी मखलूक का 10वां हिस्सा। समंदरी मखलूक इनके साथ मिल जाए, तो ये मुदब्बिराते उमूर पर जो फरिश्ता मुकर्रर है, जो इमाम के हुक्म से अमल कर रहे हैं, उनका 10वां हिस्सा।
14 के दिन से मुनव्वर रात का निकलता तफसील से मुनव्वर है ना नहीं। इनकी तदबीर, इनकी तरबियत, इनकी हिदायत आले मोहम्मद के ज़िम्मे है। इनकी तरबियत कौन करेगा? जी, इन्हें हिदायत कौन देगा? ये तरबियत और हिदायत और तदबीर के लिए इल्म और कुदरत का होना जरूरी है। जल्दी से बात आगे बढ़े, जल्दी जल्दी जल्दी। इल्म और कुदरत का होना जरूरी है। इल्म और कुदरत का होना, जब तक तदबीर नहीं हो सकती, अगर इल्म और कुदरत न हो, तरबियत नहीं हो सकती, इल्म और कुदरत न हो, कुदरत भी हो, कुदरत भी हो, यार क्या कहना, कुदरत भी हो और इल्म भी हो। और कुदरत को इल्म देना अल्लाह पर वाजिब है कि इनको कुदरत भी दे। इसी कुदरत का नाम विलायत है। मैं जुमला को शादी खुदा वास्ते, शादी खुदा का दे समझ रहा है। जब अल्लाह ने इनको सारी विलायत दे दी है, तो फिर ये दुआ मुहताज होने में नहीं मांगते। ये जो दुआ मांगते हैं, दुआ ठीक है। अब इनका दुआ मांगना, जरा मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, इनका दुआ मांगना बराए सबूत तौहीद है। लोगों, हमें अल्लाह ना कहना, अल्लाह है। इम्तियाज के लिए नहीं, इनका दुआ मांगना बराए सबूत तौहीद। इसलिए तौहीद के जो कमालात हैं, अब देखें सारे कमालात सिमट कर, मैंने पहले के किसी वक्त शायद बताया, 4 कमालात में आके कमाल खत्म होते हैं। हया, इल्म, कुदरत, इरादा। तो फरमाए बात को बिल्कुल तय करें। कमालात तौहीद पर भी यही है, उसके कुल कमालात इन कमालात में आके मुंतही होते हैं। पहला कमाल हया, हया की दलील, हया की दलील क्या है? पता नहीं मैं कितनी मरतबा पढ़ चुका हूं। आज अल्लाह की हया की दलील क्या है? हया हयात की दलील है इल्म। जिसका इल्म भी साथ होगा, ऐनी साथ होगा, उसकी हयात वाजिब है। उसका है होगा, वो भी साथ है या नहीं, वो है या नहीं है। इसके बाद है, इसलिए हयात की दलील इल्म, इसलिए हयात के बाद फौरन क्या है? इल्म दलील बना हयात। और कुदरत तब होती है जब पहले इल्म। कुदरत के लिए इल्म जरूरी है। और कुदरत तब जाहिर हो सकती है
موقوف ہے ارادے پہ. وہ وجود میں کب آئے گی جب ارادہ آیا. اللہ زیادہ ارادے تو تم کرے تو پھر تو اللہ نہیں رہتا. پھر کن کو ارادے کا مظہر بنایا تیرے ارادے کے مظہر کون ہے؟ اب میرا چھٹا امام جعفر صادق ہے. ارادت الرب خدا واسطے میری مجرد جیب چیئے بھی کرتے ارادت الرب فی مقادیر امورہی تحبط الیکم فتصدر من وجودکم. اے آل محمد میرا چھٹا امام باتیں سمجھ آ رہی ہے. تمہارے دلوں میں آتا ہے اور وہی ارادہ تمہارے گھروں سے نکلتا. امور کون سے ہے؟ امور تکوینی ہوں، امور تشریعی ہوں. ہر امر تکوینی کے لیے آپ نے کیا کہا؟ تکوینی امور کے لیے کیا چاہیے؟ تشریعی امور کے لیے کیا چاہیے؟ ارادہ. کون؟ جتنے امور تکوینیہ ہیں، تکوینیہ، اس رب کا ارادہ تمہارے قلب میں آتا ہے. اب اس شے کے بننے میں کون اللہ نہیں کہتا، تم کہتے ہو. بہت بڑی بات ہے. کون کہے؟ تم کہو گے. پھر وہی حکم تمہارے گھروں سے تمہارے گھروں سے صادر ہوتا ہے. یعنی ہر امام مصدر ارادہ. جتنے امام ہیں ہر امام کیا ہے؟ مصدر ارادہ. اب ارادہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. صادر کن سے ہوتا ہے؟ ان سے. میں نے کہیں جملہ کہا ہم ہی ارادت اللہ ہے.
इनका होगा। कौन बनाएंगे? तो इरादे में इनको मजहर बना रहा है, फिर बनाने में खुद बनाए। इरादों का मजहर कौन है? अभी इन्होंने इरादा किया था, हुई महफूज हो गई या नहीं हो गई? क्योंकि अब वहाँ कैफियत नहीं है, वहाँ हालात नहीं है, वहाँ आवाज़ नहीं है। जब नहीं है तो इरादा नहीं है। इनको बनाया, इब्तिदा इनसे हुआ, इनसे हुआ। तो फिर वो शायद की तकलीफ के लिए नहीं हो, या अभी कर बैठ करेगा। आज मैं यहाँ पे पहुँचे, लिहाजा जितने भी तकदीरात इलाहिया हैं, उन पर इरादा इनका है। इनके इस इरादे का नाम अम्र है। हर तकदीर अम्र के मातहत है और अम्र उन्हें अम्र के पास है। अब तकदीर में जो ये कहते वही तकदीर है। मैंने क्वेश्चन भी आज किया, तकदीर देखिए, खल्क तकदीर के मातहत रसूल के पास राह है, मुझे देखा नहीं और मैं तेरी तकदीर में नहीं हूँ। आया या नहीं आया? तकदीर में नहीं है, उसे एक पूछो कि तकदीर उन्हें आमिर के पास है, इमाम हुसैन के पास है। इमाम हुसैन ने कहा राह भी एक, शरीयत में 9 महीने के बाद मिलता है, इमाम दे देगा। एक, दो, तीन, जब 7 कहा, रहने का मतलब बस इतनी काफी है। और मैं क्यों हमारे अम्र में क्यों पाबंदी लगाता है? अगर आज क्यों बस ना कहता, आदम की औलाद एक तरफ होगी, अताए हुसैन एक। कुदरत की हम ख्याल है दीनत हुसैन की। कुदरत की हम ख्याल है दीनत हुसैन की। जो मर्जी खुदा वो ही चाहत हुसैन की। अब शुरू है सिर्फ शहीदों के खून से, इस्लाम जिंदा है तो बदौलत हुसैन। आज अम्र की हो रही है, इनके अम्र के तहत, हर निज़ाम इलाही, हर तकदीरात इलाही अम्र के तहत कोई जो निज़ाम ये सारा चल रहा है, किसके तहत चल रहा है? इसीलिए उन्होंने अम्र में सूरत को पलटा के असल को खींच लिया। निज़ाम आलमी में कोई तब्दीली नहीं। इसलिए कि मुझे शाम में इनके लिए 4 रात के लिए जनाब अली रज़ा शामिल हैं। एक जलसा मुलाकात हुआ इनके फजाइल बयान करने। आज 5 उलमा बुलाए गए कि वो अपने उनकी फजीलत बयान करें। किसी के लिए में 1, 2, 3, 4 हैं, 5 आदमी अली रज़ा के लिए भी मुंतखब थे। उन्होंने जब माहौल देखा तो कहने लगे कि बयान हो रहा है, ये जब जनाब अली का बयान हुआ, ये तो आधे से ज्यादा शिया हो जाए। अगर मैं बड़ी इतिहास से जुड़ा गया जो कुछ हो रहा है उसमें तो बसाना नहीं। बात इल्म की हुई। उन्होंने कहा फिर जैसे कॉन्फ्रेंस को बुलाया है, उन्होंने कहा कि ये 5 में इनको कहो एक आदमी
उनसे कहने में से इतना वक्त नहीं है, हमारे जो 5-5 लोग इतने हैं, जब आपका वक्त आएगा तो वक्त नहीं रहेगा, लिहाजा आप एक आदमी का नाम देते हम उसे उन्होंने कहा था मजबूरी है कि एक ही सही एक शख्स मौलाना आए थे तो उन 5 में से इसका नाम अबू मंसूर मुजफ्फर, उन्होंने उसका नाम दे दिया। जब नाम दे दिया ये देखा कि इसमें हम कामयाब हो गए, एक ही है नाम, उन्होंने और से बैठे कर बैठे थे पीछे लंबा करो कि इसके लिए वक्त ही न बचे। आंखों में इशारे कर ही दिए, उन्होंने भी ज्यादा जोर लगा कि खामोश है, मिंबर खाली हो। बस सूरज डूब होने में 1 मिनट या 1.5 मिनट रह गया, मैंने कहा कि उठो, जनाब अली अलैहिस्सलाम ने फजाइल जो भी ये आए कहने लगे जल्दी करो, नमाज का वक्त बिल्कुल करीब है, मगरिब आने वाली है, जल्दी करो, मगरिब आने वाली, हमने नमाज पढ़नी है। तो साहब ने मुस्कुरा के फरमाया मगरिब आएगी तो नमाज हो। खुश नहीं हुए, खुश हो गए। मगरिब आएगी तो नमाज
इसी अलैहिस्सलाम के घर से उन बीवियों के रोने की आवाज आएगी जिसकी आवाज कभी बाहर घर से आई नहीं। आज की रात 19 शाबान रमजान की रात है। आज जरूरत लगी है मेरे उस इमाम को। अल्लाह अकबर, ये शबे जरूरत है, इमाम अली अलैहिस्सलाम है। आज की रात के बारे 19 रमजान को ये जरूरत लगी है। तो रास्ता दे दे, अभी दे दे, रास्ता भी दे दे। अज़ादारों, मेरे माँ बाप ने ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के राशक होती। जब बीवियों के रोने की आवाजें बुलंद हुई, अब्दुर्रहमान इब्न मुल्ज़िम कहता है मैंने ऐसी कारी जर्द लगाई है जिनकी आवाजें कभी बाहर नहीं आई। आज बेसाख्ता आवाजें बाहर आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यही माह रमजान है, यही जनाब अली मिंबर कूफा में बैठे बैठे जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे, इमाम हसन बिल्कुआ बैठे, कब्र गुलाम में जनाब अब्बास अबुल फजल अब्बासी बैठे, सहाबा बैठे, इमाम बयान करते करते दौराने तकरीर इमाम ने फौरन तकरीर को रोक के अपने दोनों हाथ बुलंद करके एक हाथ सर पे रखा, एक हाथ अपनी दाढ़ी पे रख के फरमाया, लोगों अनकरीब नामुराद कबीले का अब्दुर्रहमान, मुराद कबीले का नामुराद इस सर के खून से इस दाढ़ी को रंगीन करे। अज़ादार बस इतना कहना था। रिवायत में है कि जनाब